ایک لائف کوچ جو ہے وہ ایک دوست کی طرح ہوتا ہے. ایک شخص کو اگر کوئی بہت زیادہ گہرا دکھ لگ گیا ہے جسے ہم ٹراما کہتے ہیں جی, وہ کیسے اس میں سے فوراً باہر آ سکتا ہے؟ تبدیلی لا ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ ارادہ نہ کریں کہ تبدیلی آپ نے لے کے آنی ہے. خود کو بدلنے کا ارادہ خود کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی بدل سکتا ہے تو وہ آپ خود ہے. بالکل. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پینڈلم ہلے گا اور ہم ٹک کر کے بے ہوش ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود سلمیٰ, اور آج کی اس 3rd ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری سی مہمان حجاب سید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ لائف کوچ ہیں. آج ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں ان کے حوالے سے ہم نے ان کو آج خاص طور پہ اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے اور ہم ان سوالات کے جواب لیں گے. سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ حجاب سید صاحبہ اپنے بارے میں ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کیا کام کرتی ہیں اور اس سے لوگوں کو کس طرح سے فائدہ دیتی ہیں. پہلے تو السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ مجھے یہاں دعوت دینے کے لیے. سلمیٰ, میں ایک لائف کوچ ہوں اور میں جن موڈیلٹیز کا یا جن طریقہ کار کا استعمال کرتی ہوں اپنے کلائنٹس کو انیبل کرنے کے لیے وہ ہیں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ وچ از NLP, اور ٹائم لائن تھیراپی TLT, ہپنو تھراپی اینڈ آرٹ تھراپی. کیونکہ میں نے آرٹ کا تو تعلق میرا بڑا گہرا ہے بیکاز میں نے انڈس ویلی اسکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر سے گریجویٹ کیا تھا 2007 میں. اور کیونکہ میرا تعلق ہیلنگ سے ہے اور یہ فیلڈ ایک ایسی ہے جس میں میں ان چاروں موڈیلٹیز کا, ان چاروں طریقہ کار کا استعمال کرتی ہوں. دیکھیے, ایک لائف کوچ جو ہے وہ ایک دوست کی طرح ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے اور آپ کو سپورٹ کر کے, آپ کا پرسنل چیئر لیڈر بن کے آپ کو انیبل کرتا ہے اور آپ کو ایک ایسے راستے سے گزارتا ہے جہاں آپ اپنی زندگی کے مسائل, وہ ذاتی طور پہ ہوں یا کاروباری مسائل ہوں, ان کا حل خود ڈھونڈتے ہیں. کیونکہ کوئی بھی چینج کسی بھی انسان میں تب تک نہیں آتا جب تک کہ وہ خود نہ چاہے. آپ دنیا کے کسی بھی ایکسپرٹ, مانے جانے کسی بھی ایکسپرٹ کے پاس چلے جائیں, وہ سائیکائٹرسٹ ہوں, سائیکالوجسٹ ہوں, یوگی ماسٹر ہوں یا لائف کوچ ہوں, وہ تبدیلی لا ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ ارادہ نہ کریں کہ تبدیلی آپ نے لے کے آنی ہے. سو ہمارا کام ایز لائف کوچز یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے کلائنٹس کو ایک ایسے سوچ کی طرف لے کے آتے ہیں, انہی کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے, وہ تمام صلاحیتیں جو اللہ پاک نے ان کو عطا کی ہیں اور ان کے اندر ہیں اور جن کو وہ اس وقت توجہ نہیں دے رہے ہوتے, ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم ان کی توجہ اس کی طرف لے کے آئیں اور وہ پہچانیں اپنے آپ کو. جیسے کہ بہت خوب کہا علامہ اقبال نے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا. سو ہر انسان میں, اشرف المخلوقات میں یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کے مسائل کو بخوبی ادا کر لیں. ٹھیک ہے, زبردست جی. تو چلیں پھر سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ کس طرح سے ایک لائف کوچ کسی بھی انسان کی ذاتی زندگی اور کاروباری زندگی میں بہتری لا سکتا ہے, یا کہہ سکتے ہیں کہ تبدیلی لا سکتا ہے؟ دیکھیے, تبدیلی آتی ہے جب ہم اپنا تھاٹ پیٹرن چینج کرتے ہیں, جب ہم اپنی سوچ بدلتے ہیں. اگر ہم ایک ہی سوچ کے مطابق اسی ایک سائیکل کو ریپیٹ کرتے رہیں گے تو ہمیں وہی نتائج ملتے رہیں گے. جب ہم اپنی سوچ کو بدلیں گے تو ظاہری بات ہے اس سوچ کی بنا پہ ہمارا رد عمل بھی بدلے گا. جب ہمارا رد عمل بدلے گا تو ہمارے ریزلٹس بھی ڈفرینٹ آئیں گے. آدھی سے زیادہ فرسٹریشن لائف میں یا پریشانی اور جسے کہتے ہیں نا اریٹیشن لوگوں میں تب پیدا ہوتی ہے جب وہ اپنی تبدیلی کو تبدیل نہیں کرتے, ہے نا, تبدیلی کو تبدیل نہیں کرتے. کیا زبردست آپ نے بات کی, جزاک اللہ. سو کہیں بھی زندگی میں, وہ ہماری پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے, پرسنل ڈیولپمنٹ ہے, ذاتی رشتے ہیں یا ورک لائف بیلنس ہے, کوئی بھی آپ عنصر اٹھا لیجئے, اگر میں ایز این انڈیویجول اپنے طور طریقے نہیں بدلوں گی, بیہیویئرل چینج نہیں لاؤں گی, تو فرق نہیں آئے گا. بالکل. ایک لائف کوچ ڈفرینٹ موڈیلٹیز کو, ڈفرینٹ طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے, جس طرح نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہے NLP. جی, میرا اگلا کویشچن یہی تھا کہ NLP ہے کیا؟ NLP ہے جی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. جیسے آپ نے دیکھا اس جملے کے اندر 3 مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں,
न्यूरो यानी कि आपके जहन से न्यूरोलॉजी से रिलेटेड, ठीक, आपकी ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल पाथवेज से रिलेटेड। उसके बाद लिंग्विस्टिक वो ज़बान जो आप इस्तेमाल करते हैं ख़ुद कलामी के लिए, दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए, आप किन अल्फाज का तयन करते हैं और उनकी अदायगी आप कैसे करते हैं, बहुत मायने रखता है। बेशक। अगर मैं अपने आप से ये कहूँ कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, तो आप यकीन कीजिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। लेकिन अगर मैं दुनिया के बहुत गहरे चैलेंज में भी आ जाऊं, लेकिन मैं ये कहूं कि ये मैं कर सकती हूं और ये मैं कर लूंगी, तो बहुत फ़र्क है। अच्छा, इसके बारे में ये भी मैंने सुना था कि अगर आप अपने आप को ये कहते हैं, कोई भी सिचुएशन है, कोई काम करना है, आप ये कह देते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आपका दिमाग 100 तरीके ढूंढेगा उसको पॉसिबल बनाने के लिए। लेकिन अगर आप खुद ही कह देते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो वो 100 वेज ढूंढेगा कि हाँ क्यों नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली। क्योंकि देखिए हमारा जो दिमाग है ना, वो नेगेटिव इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट नहीं करता। ओके। आई विल नॉट ईट टुडे, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज मैं मीठा नहीं खाऊंगी रजिस्टर नहीं करता। तो रजिस्टर क्या किया, मैं आज मीठा खाऊंगी। हाँ, हम उसके ऑपोजिट जाते हैं क्योंकि आपका ब्रेन इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, इस तरह से वायर्ड है कि आप मनफी की तरफ एक्सेप्ट नहीं करता। बिल्कुल। तो हमने अपने आप को जो भी मनफी बातें कह दी होती हैं ज़ाती तौर पे, वही हमारे आड़े आती हैं, वही हमारा चैलेंज होती हैं। कोई और चीज़ आपका चैलेंज बन नहीं सकती सिवाय आपकी अपनी सोच के। एग्जैक्टली। वरना वो तमाम लोग जो कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में और अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस में अपने आप को उठा पाते हैं, अपने आप को बिल्ड करते हैं, अपने आप को दोबारा से मिट्टी झाड़ के कहते हैं कि नहीं मैं तैयार हूँ और मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, तो फिर उनकी भी तो एक जर्नी है और वो सोच से शुरू होती है। सो NLP उस चीज़ को देखता है। आखिरी लफ्ज़ जो NLP में इस्तेमाल होता है वो है प्रोग्रामिंग का। ये वो सीक्वेंसिंग है जो हम अपने इरादों की करते हैं। ठीक। क्या सोच आई, क्या इरादा किया, क्या गोल सेट किया, उसको करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, उस सीक्वेंसिंग को प्रोग्रामिंग कहते हैं। सो NLP ये है। ज़बरदस्त। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मेथड है आपकी लाइफ में चेंज लाने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि कैसे एक शख्स को अगर कोई बहुत ज़्यादा गहरा दुख लग गया है, जिसे हम ट्रॉमा कहते हैं जी, वो कैसे उसमें से फ़ौरन बाहर आ सकता है? ऐसी क्या टेक्निक यूज़ की जाएगी? देखिए NLP में बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं जो हम अपने क्लाइंट्स के साथ करते हैं, जिस पे डीपर लेवल पे भी हम एनालाइज कर पाते हैं और वो ख़ुद अपने ही ट्रॉमे को समझ पाते हैं कि जो मेरे साथ हुआ उसका ये असर क्या था और क्यों मैं इतने सालों से इसको लेके चल रहा हूँ, मैंने इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि इसने, और अगर मैंने इसको पकड़े रखा है और इतना मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है अपने इस दुख को, तो उसकी वजह क्या है। क्योंकि देखिए इंसानी बिहेवियर चाहे कुछ भी हो, NLP में हम ये बिलीव करते हैं कि उसकी हमेशा कोई पॉजिटिव इंटेंशन होती है। ओके। चाहे वो कोई भी एक्ट हो, ठीक है। ये समझना कि वो पॉजिटिव इंटेंशन है क्या, बहुत कुछ आपके सामने खुल जाता है। और जब बात समझ में आ जाती है तो हम बहुत सी ऐसी लिमिटिंग डिसीजंस को जिन्होंने हमें रोक रखा होता है प्रोडक्टिव होने से, होलसम होने से, पॉजिटिव होने से, हम उन्हें अपने आप से दूर कर देते हैं। NLP में फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम एक क्लाइंट को, किसी भी क्लाइंट को टेक ऑन करते हैं तो सलमा हम 6 से 8 सेशंस से ज़्यादा रखते ही नहीं हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती। 6 से 7 सेशन में हो जाता है कंप्लीट। 6 से 8 सेशंस में कोई भी आपका एक कंसर्न जो आप मेरे पास लेके आए हो, इट्स टेकन केयर ऑफ। और उसी गुफ्तो शनीत में, उसी बातचीत में, उसी रपो बिल्डिंग में, उसी रिलेशनशिप बिल्डिंग में आपके बहुत सी चीज़ें आपके सामने उभर के आती हैं। हर सेशन से पहले हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि आज आप क्या बात करना चाहेंगे। ये हमारे क्लाइंट की डिसीजन होती है, बिकॉज देखिए दिस इज़ ऑल अबाउट आवर क्लाइंट। यानी आप वो खुद से क्वेश्चंस की बौछार नहीं कर देते कि आप मुझे अपने बारे में ये बताओ, नहीं, आप उनसे पूछते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। बिकॉज देखिए हमारा मकसद ये होता है एज लाइफ कोचेस के जल्द अज जल्द हम अपने क्लाइंट्स को खुद कफील करें। अच्छा। हम जल्द अज जल्द उनको सेहत याबी की तरफ लेके आएँ, एक मुनफरिद
ज़िंदगी की तरफ लेके आएं जहाँ वो खुद कफ़ील हो के अपनी ज़िंदगी को खुद आगे लेके चले। किसी के बैसाखी बनने का मकसद नहीं है यहाँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए कि ये टाइम लाइन थेरेपी और हिप्नोथेरेपी में क्या फ़र्क है? टाइम लाइन थेरेपी जो है वो आपकी ज़िंदगी के किसी भी एक इवेंट को, किसी भी एक सानेह को डिटेल में देखता है कि ये कब किस वक्त आपकी ज़िंदगी में हुआ। कई दफ़ा हम सोच रहे होते हैं कि मेरी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को कोई फोबिया डेवलप हुआ जो पहले कभी नहीं था, तो वो ये सोचते हैं कि जी वो फलाना इवेंट हुआ था तो वहाँ से मैंने इस चीज़ के बारे में घबराना शुरू किया, परेशान होना शुरू किया। जबकि हम जब टाइम लाइन थेरेपी में उसको व्यू करते हैं तो कई दफ़ा बात सामने आती है कि नहीं, ये बात इतनी नई नहीं है, इसके पीछे पुरानी एक हिस्ट्री है, वो किसी भी वक्त में हो सकती है। फिर आप उस हिस्ट्री को देखते हैं और फिर आप उनसे पूछते हैं कि इसने आपको क्या सिखाया, और आप उनको एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड की तरफ लेके आते हैं ताकि वो अपना पीछा उस चीज़ से छुड़ा सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उसको खुद डील कर सकें। मुझे ये तमाम मॉडलिटीज़ इसलिए पसंद हैं और ये तरीक़ाकार इसलिए पसंद है एज अ हीलर, एज अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, क्योंकि इसमें हर इंसान खुद कफ़ील होता है और इससे ज़्यादा खूबसूरत बात हीलिंग में कोई हो नहीं सकती। बेशक जी। और जो आपने माजरत के साथ आपने हिप्नोथेरेपी का पूछा था, देखिए हमारे यहाँ हिप्नोथेरेपी के बारे में बहुत सारे व्यूज़ हैं। हम ये समझते हैं कि वो पेंडुलम हिलेगा और हम टक करके बेहोश हो जाएंगे। हिप्नोथेरेपी करता है वो हमें हिप्नोटाइज कर देगा और बस हमारे असाब पे कंट्रोल कर लेगा, क्या ऐसा है? देखिए हिप्नोटाइज तो वो आपको करेगा, लेकिन असाब पे कंट्रोल हमेशा आपका होता है। अच्छा। जो चीज़ें हमें दिखा गई वो ज़रा एग्जैजरेटेड लेवल पे एक ड्रामाई तश्कील उनको दी गई और उसमें एक ड्रामा ऐड किया गया। ऐसे नहीं होता। हिप्नोसिस तो सिर्फ एक बहुत रिलैक्स्ड मेंटल स्टेट का नाम है, जहाँ एक हिप्नोथेरेपिस्ट आपको एक ख़ास स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाता है जहाँ बहुत रिलैक्स्ड होते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता कि आप उनके कंट्रोल में होते हैं, आप हमेशा अपने कंट्रोल में होते हैं। आपको पता होता है कि हिप्नोथेरेपिस्ट आपको क्या कह रहा है, आप उन इंस्ट्रक्शंस को खुद से फॉलो करते हैं। जब मैंने किसी भी क्लाइंट के साथ हिप्नोथेरेपी एक्सपीरियंस की तो उसमें होता ये है आसान लफ्ज़ों में कि उनसे पूछा परेशानी क्या है, उसके बरखिलाफ़ वो क्या चाहते हैं, कौन सी स्टेट में आना चाहते हैं, किस ज़हनियत को वो अपनाना चाहते हैं। फिर वो जो अपनी ही लैंग्वेज में हमें बताते हैं उसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए जब वो रिलैक्स स्टेट में होते हैं हम उनसे वो बातें दोहराते हैं, बार बार उनके लिए इम्बेड करते हैं और फिर उसके बाद उनकी स्टेट ऑफ माइंड बदलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे एक क्लाइंट थे जो 35 साल से स्मोकर थे। अच्छा। और उन्होंने मुझे कहा कि हिजाब बस बहुत हो गई है, मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आई हैव हैड इनफ। ऐसे अगर आपने मुसम्मम इरादा कर ही लिया है तो चले आए हिप्नोथेरेपी करके देखते हैं। एंड माशाल्लाह अब उनको काफ़ी अरसा हो गया है कि उन्होंने एक सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। हालांकि ये बड़ा मुश्किल लगता है, एक एडिक्टेड बंदा कैसे छोड़ेगा। वो कहता है पहले 10 पी रहा हूँ तो 5 पे आऊँगा, 2 पे आऊँगा, 3 पे आऊँगा, लेकिन ये एक वो जो स्टैगर्ड अप्रोच है कुछ लोगों के लिए काम करती है। लेकिन अगेन देखिए ह्यूमन माइंड इज़ सो पावरफुल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी ताकत हमें अता की बेशक कि हम अपनी सोच की बिना पे कुछ भी बदल सकते हैं। तो एक बुरी आदत क्यों नहीं? एग्जैक्टली बात तो हमारे अपने इरादे की है। एग्जैक्टली सारी बात आपने खुद को बदलने का इरादा खुद करना है। अगर आपको कोई बदल सकता है तो वो आप खुद है। बिल्कुल और कोई नहीं बदल। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइएगा कि आम तौर पे लोगों को, जिस तरह आपने फ़ोबिया की बात की, मैं अगर अपनी बात करूँ मुझे हाइट फ़ोबिया है। आप कैसे मेरा ये जो हाइट फ़ोबिया का एक जो मुझे फ़ोबिया है ये कैसे दूर करना चाहेंगी? देखिए उसके लिए आप और मैं एक अदद सेशन अपना स्ट्रीमलाइन करेंगे जिसके अंदर आपसे कुछ सवालात होंगे, कुछ आप अपना ख़ुद बयान करेंगी और उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस हम करेंगे।
اچھا، یعنی کہ اس کے لیے پھر پراپر وہ پھر پریکٹس سیشنز ہوتی ہیں. اوکے، زبردست. سو اسی طرح کے ڈفرینٹ لوگوں کے فوبیاز ہیں. میرا یہ کویشچن بھی صرف اس لیے تھا کہ جیسے اگزامپل ایک فوبیا ہے، چاہے وہ ہائٹ فوبیا ہے، پھر کچھ لوگوں کو ڈارکنیس سے فوبیا ہوتا ہے. جی بہت سارے. اسی طرح فلائنگ کا ہوتا ہے، کلاسٹروفوبیا ہوتا ہے، انسیکٹس سے ہوتا ہے. اٹ کڈ بی اینی تھنگ، کچھ بھی بات ہو سکتی ہے. اور جو بہت خوبصورت بات ہے نا، NLP، ٹائم لائن تھراپی، ہپنو تھراپی کے بارے میں یا لائف کوچنگ کے بارے میں، اس کے لیے آپ کا میرا آمنے سامنے بیٹھنا ضروری نہیں ہے. میرے بہت سارے کلائنٹس آن لائن ہیں. تو یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جو کہ ان پرسن بھی اتنا ہی افیکٹو ہے جتنا یہ آن لائن ہے. اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پہ نہیں مل سکتے ایز اے کلائنٹ، فرض کیجئے آپ اسلام آباد کے علاوہ کہیں پہ رہتے ہیں، کراچی، لاہور، فیصل آباد، ویئر ایور، یا آپ پاکستان سے ہی باہر رہتے ہیں، تو آپ میرے ساتھ آن لائن سیشن بک کروا لیجیے. تو آپ ضرور اپنا کانٹیکٹ نمبر شیئر کر دیجئے تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ آپ سے رابطہ کریں، اور جو اگر دوسرے شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ یقیناً ان کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں. اور آپ اپنا نمبر ہم اسکرین پہ دے دیں گے، ان کا نمبر، اور آپ ضرور ان نمبرز پہ رابطہ کیجیے. آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گی ان تمام لوگوں کو جو اس قسم کی سروسز کے حوالے سے تھوڑا سا ان کے مائنڈ میں کچھ خدشات ہیں، تو کیسے وہ ایزی ہو کر خاص طور پہ جو NLP کی جو تھراپی ہے اس کو اویل کریں؟ دیکھیے، مینٹل ہیلتھ ایک بہت بڑا سوال بن چکا ہوا ہے، کیونکہ پہلے اس کی بہت پردہ داری تھی. لوگ بات نہیں کرتے تھے، ایڈمٹ نہیں کرتے تھے، اور اس سے بھی پہلے سمجھ نہیں پاتے تھے. جو چیز سمجھ نہیں آتی قدرتی طور پہ ہم اس کی نفی کر دیتے ہیں. لیکن اب اتنا کچھ سامنے آ چکا ہے، اور کچھ بہت ہی انفارچونیٹ ایپیسوڈز سامنے آ چکے ہیں کہ جب کوئی مینٹلی انویل ہوتا ہے، جب اس پہ کسی نہ کسی قسم کا دماغی بوجھ ہوتا ہے، تو اس چیز کو لائٹلی مت لیجیے. وہ آپ کی اپنی ذات ہے یا آپ کے کوئی لوڈ ون ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، پلیز ریچ آؤٹ کریں. کسی بھی مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ سے ضرور رابطہ کیجیے، لیکن پلیز اس چیز کو ضرور دیکھیں کہ وہ ایک پراپرلی کوالیفائڈ، پراپرلی سرٹیفائڈ، پراپرلی ایکریڈیٹڈ پروفیشنل ہیں یا نہیں. بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. پیٹ خراب ہوتا ہے تو گیسٹرونٹولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. بالکل، اللہ معاف کرے، دل کی کوئی مرض ہے، اسکن کی کوئی مرض ہے، ڈرماٹولوجسٹ، کارڈیولوجسٹ، ہم ایکسپرٹس کے پاس جاتے ہیں. بالکل. اسی طرح اگر ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہیں اور وہ ہماری ذاتی زندگی، ہماری کاروباری زندگی، ہماری زندگی کے ہر ایک پہلو پہ ایک اثر رکھتا ہے، تو ہم اسے کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا ہمیں خوشگوار زندگی کا حق نہیں ہے؟ بالکل ہے، بالکل. کیا ہمیں سکون کی ضرورت نہیں ہے نا؟ اور پروڈکٹیو ہونے کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ صرف ذات نہیں، ہماری ذات سے جڑے تمام رشتے ان چیزوں کی وجہ سے بہت تکلیف میں سے گزرتے ہیں. تو خدا را اپنا بھی سوچئے اور دوسروں کا بھی سوچئے. جی بالکل ناظرین، اپنا بھی سوچئے اور اپنے پیاروں کا بھی سوچئے، اور مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ اویئرنیس کے لیے ہمارے پریم ٹیک میڈیا کو سبسکرائب ضرور کیجیے، کیونکہ وقتاً فوقتاً ہم حجاب سید صاحبہ کے ساتھ یہ سیشنز کرتے رہیں گے، اور آپ کے تمام سوالات کے جواب ان سے لیں گے، اور آپ کے تمام مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے. مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.